functions mugitu adr mele call by value and call by reference are completed, and the returning of the pointer also it's been completed. And now the thing is what a pointer and arrays. So how the pointer will be included in arrays and how arrays act like as a pointer, that is an important right now. So guys, array ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a what fixed size. Okay, ಅರೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲರು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸೈಜನ್ನು ಮೆಮ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೈಜನ್ನು ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅರೇ. Array is a collection of similar type of items, data items. Okay, so that is called what array. In C we also learn, and as well as it is repeated in the data structure also. It's okay, no problem. So pointer ಅಲ್ಲಿ ಅರೇದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥವಾ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಗೈಸ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅರೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು it's working behind with the help of pointers only. Okay, ಈಗ ಅರೇ ಸೈಜ್ 5 ಇದೆ, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರೇ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to n ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರೇ ಆಫ್ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅರೇ ಐಟಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ 2 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. Okay, so based on that one the array will work, and the compiler support the array will work like that. Okay, it will catch the address first. Based on that address space, what is the element is there, that element it will going to fetch in the program. Okay, like that. So guys, so pointer and arrays. Okay, when an array is declared, the compiler allocates sufficient amount of memory to contain all the elements of the array. Yes, as earlier I told that. And we declare an array, the compiler, your C compiler automatically allocates what the sufficient amount of memory to contain the all the elements of array. Andre array size elements ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ sufficient memory ನಲ್ಲಿ allocate ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, base address, that is address of the first element of the array, is also allocated by the compiler. Yes, each element, if for example array size 5 ಕೊಟ್ರೆ ಆ 5 ಸೈಜ್ ನ ಮೆಮರಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಚ್ ಒಂದು 5 ಸೈಜ್ಗೆ ಈಚ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಕಂಪೈಲರ್ನೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ ಅರೇ ARR ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೇ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ ARR 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5. ಸೈಜ್ 5 ಇದೆ, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, assume that the base address of ARR is 1000. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, base address ಅಂದ್ರೆ the starting address of the array is called what the base address. Okay, next ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, the starting address of the array is called what the base address. Okay, ARR is 1000 and the each integer requires 2 bytes. Yes, int means what 2 bytes. The size of int is how much 2 bytes. The 5 elements will stored as follows. ಅಂದ್ರೆ int ARR 5 equal to 1 2 3 4 5 ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಮರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ನೋಡಿ ನಂದು ಅರೇ ಸೈಜು 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರೀಸ್ 1 2 3 4. ಈಚ್ ಅರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 1 2 3 4. 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 to 4. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 1000. ಎ ಆಫ್ 0 ಸೈಜ್ಗೆ 1000 ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, 1ಗೆ 2 1002, 2ಗೆ 4 6 8. 2 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ the data type integer size is how much 2. That's what the first is 1000 1002 1004 1006 1008. Okay, here variable ARR will get the base address which is the constant pointer pointing to the first element of the array AR0. Okay, ನೋಡಿ ಈ AR0 ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು 1000 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is the starting address of the any array is declared. That compiler it takes that what base address. What address? Base address ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Hence array contains the address of A0. So A0 array size ಇದೆಯಲ್ಲ A0 that is 1000. In short ARR has two purpose. So ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is the name of the array and it acts as a pointer pointing towards the first element of the array. Yes, not. So ಈ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಓಕೆ, ಇದು it acts like as a two phases. One is it is a pointer pointing to the first element, as well as it's act as an what, the name of an array. Yes, ARR ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಮತ್ತು it is pointing to the first element of an array. That is what the base address ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, therefore ARR is equal to ampersand of ARR 0. ಈಗ ampersand ಸಿಂಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, so ampersand of ARR 0 by default we can also declare a pointer of type int to point to the array ARR. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರೇ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ 1000 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗಿದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ದ 1000 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಆಫ್ 0 means it is the 1. How we will getting that value? With the help of a pointer. Background the pointer is working. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, we can also declare a pointer of type int to point the array ARR int star p. int star p ಅಂತ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ p is got ARR. ಈ ಅರೇ ಟೋಟಲ್ ಅರೇ, ಈ ಅರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಏನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ p is got ampersand of AR0. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರೇಬಲ್, ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಈ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಯೂಸಿಂಗ್ p++ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್. ಎಸ್, ಪಿ ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಅರೇ. ಯಾರು ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಅರೇ. ಎಸ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅರೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, and then we can use that pointer to access the array elements. Yes, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಂಟ್ ಐ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ವಾಟ್, ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ampersand of a of 0 ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲಿ ಅರೇನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಅರೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, I is equal to 0, I is less than 5 because the size of the array is how much, 5. I is less than 5, yes, condition true. Going inside the for loop, percentage sorry, star p ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು I is equal to 5 ಆಗುವವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಾಗೂ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವಾಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರೆ. ಅರೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 5, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ 1 ಆದಾಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, 2 ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಅಡ್ರೆಸ್ 1002 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1004 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ವೇಸ್. ಈ ವೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ದ ಅರೇ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಫ್ ಐ. ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅರೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಐ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಐ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಎ ಅನ್ನೋ ಅರೇದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು 1 2 3 4 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ 1000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ 1000. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಇದೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಅಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು 1000 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎರರ್. ದ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅರೇ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬದನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಆಫ್ ಐ ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೀ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೀ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರು ಒಂದೇ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್, ಅರೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಐ ಅಂದರೆ ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅರೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 subscripts, one for the rows and one for the columns. That is what the multi-dimensional array. Let's see how we can make a pointer to point to such an array. ಅಂದರೆ multi-dimensional arrayಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ ಐ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಕಲ್ತೀವಿ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ. ಐ ಅಂದರೆ ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇ ಇವನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಎಸ್, ಅರೇನಲ್ಲಿ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಹೆಂಗೆ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 0 ಅಂದರೆ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೋದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ರೋದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಫಸ್ಟು, ಅರೇ ಆಫ್ ರೋದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಕಾಲಮ್ ಅರೇ ಆಫ್ ರೋದ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಲಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂತು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂತು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ is nothing but what a of I. It is the meaning of what a of I, array of first element plus j ತಗೊಂಡ್ರೆ array of row element first j means column element, both are adding and it's taking the asterisk means what the value it is accessing with the help of what base address. Okay, this is what the best using format of the getting the pointer values in multi-dimensional array. So this is same as what a of I is. Okay, so next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಎ ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 1000 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರೇನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, M% ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. And this is also you take it as a x, and this is x. Okay, so guys ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ 1000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 2ನಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾಗ 30 ಇದೆ, 40 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 1000 ಇದ್ದರೆ 1000 ಅಂತ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how to access the address of each element. Each element ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್. ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು, 2 ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಸೈಜ್ 4 ವರೆಗೂ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಥರ ಬರೀತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ 1000 ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. So in general I know very well a plus I, where I is equal to 0 to 4. I is equal to 0 to 4 means array size. Okay, there are various ways to access the address of ith item of an array. So ith item ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಓಕೆ, both are same. Then there are various ways to access the data or value of ith item of an array. A is A ಅನ್ನೋದು ಅರೇನ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್
a plus I normally used, hence star a plus I or star I plus a or a of I or I of a ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್. ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. One is for what? Write a C program to add 2 matrix using pointer to an array concept. Second is write a C program to sort array of integer using array of pointer concept. So ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅರೇಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.